आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्रवस्त्रामृता। या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार, व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। चलित आर्थिक वर्ष रे राजस्व आय 7.3% बढ़िथिबा नै मुख्यमंत्री सूचना। जातीय ग्रामांचल मेधावृत्ति परीक्षा बा एनआरटीएस पई आवेदन प्रक्रिया अगस्ट 20 तारिख पर्यंत चलिबो। राज्यर विभिन्न स्थान रे वज्रपात घटी 5 जनक मृत्यु। आज पवित्र चितालागी अमावास्या पालन करा जाउछि। श्रीमंदिर रे साधारण दर्शन 5 घंटा पई बंद रहिबो। कर्कट रोग को सरकारी सूचनाभुक्त रोग बा नोटिफाइड डिजीज भावे घोषणा पई निर्देश देले सुप्रीम कोर्ट। आज अंतर्जातीय युव दिवस पालन करा जाउछि। सीरियार पूर्वतन राष्ट्रपति को फांसी दंडादेश। हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता रे ओडिशा स्वर्ण पदक जीतिला एवं आसंता 15 तारिख पर्यंत राज्य रे प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना। एबे संपूर्ण खबर। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम 4 मासरे ओडिशार मोट राजस्व आदाय रे 7.3% वृद्धि घटिछि। जुलाई शेष सुधा राज्यर विभिन्न उत्सरू मोट 61,593 कोटी टंका राजस्व संग्रह होइछि। गत वर्ष एही समय तुलन में यह 7.3% अधिक। राजस्व आदाय रे अभिवृद्धि हेबा सहित कार्यक्रम व्यय और पुंजी व्यय मध्य वृद्धि पाइछि। मंगलवार लोकसभा भवन में अर्थ विभागर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को एही सूचना दिया जाइथिला। एही समय रे राज्यर निजस्व राजस्व आय 11.9% बढ़ी। निजस्व कर एवं राजस्व 9.3% एवं अणकर राजस्व 14.8% वृद्धि होइछि। अन्य पक्षरे विकासमूलक खर्चरे मध्य गति आसीछि। जुलाई शेष सुधा कार्यक्रम खर्च गत वर्ष तुलन में 19.1% बढ़ी। पुंजी खर्च 20.2% वृद्धि पाई 11,300 कोटी टंकारे पहुंची। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु परिचालित जातीय ग्रामांचल मेधावृत्ति परीक्षा बा एनआरटीएस परीक्षा पई अगस्ट 20 तारिख पर्यंत छात्र छात्री माने आवेदन करि परिबे। एही आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम रे जारी रहिछि। चलित शिक्षा वर्ष रे पढुथिबा नवम श्रेणीर छात्र छात्री माने प्रधान शिक्षकक जरिया रे आवेदन करि परिबे। परीक्षार्थीक प्रवेश पत्र सेप्टेम्बर 17 तारिखरु ऑनलाइन माध्यम रे उपलब्ध हेबो बोली बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जाइछि। गतकाली राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रपात जोगु 5 जनक मृत्यु घटी। सुंदरगढ़ जिला अंतर्गत बालीशंकरा एवं बनाई ब्लॉक बिलरे काम करुथिबा बेले वज्रपात हेबारु 4 जन महिला प्राण हराइछन्ति। एही दुर्घटना रे अन्य 8 जन गुरुतर आहत होइथिबा जଣା पड़िछि।
ସେହି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁହାଳରେ ଛେଳି ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଚିତଉ ଉଆଁସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚାଷ ଜମି କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିବା ଗେଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ଼ କଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଅର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କେହି କେହି ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଗେଣ୍ଡାକଟା ଅମାବାସ୍ୟା କହିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ତିଥିକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାନୀତି ସମାପ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲଲାଟରେ ହୀରାରେ ତିଆରି ଚିତା ଲଗାଇ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ। ପୁରୀରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ନୀତି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ବଢ଼ୁଥିବା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଅଧିସୂଚିତ ରୋଗ ବା ନୋଟିଫାଇଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ବାକି 19ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଚାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 36ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ 17ଟି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଅଧିସୂଚିତ ରୋଗ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଅନୁପାଳନ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍କଟ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଅନୁମୋଦନ ପରେ 2000 ମସିହାଠାରୁ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସିରିଆର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଶର ଅଲ୍ ଅସଦକୁ ସେଠାକାର ଏକ ଅଦାଲତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଓ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅଦାଲତରେ ଅସଦ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସିରିଆରେ ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହତ୍ୟା, ନିର୍ଯାତନା, ଅବୈଧ ଗିରଫ ଓ ମାନବତା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ଅସଦ ସରକାର ବିରୋଧରେ ରହିଥିଲା। ସେହି ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପରେ 2024 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅସଦ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରୁଷିଆ ପଳାଇ ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। 16ତମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାଲରେ 2-1 ଗୋଲରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ପରାଜିତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାମ୍ପିୟନ ଦଳକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପୁନିଆ ଚାମ୍ପିୟନ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୌରବ ଆଣୁ ସେ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟଦୁଲା ବିଜୟ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିଠୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ବଜ୍ରପାତ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କେବଳ ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରପାତ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ବଜ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ।
ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଥ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗଛ ତଳେ ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅତି କମରେ ପାଣିରୁ ଉଠି ହିଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି କିମ୍ବା ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହାତରେ ମାଛ ଧରା ବନିଶୀ, ଲୁହା ବେଣ୍ଟ, ଛତା କିମ୍ବା ଲୁହା ଛଡ଼ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲେ ଆଘାତ ସଂଖ୍ୟା କମିଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରିତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।